tôi nói em từng của cả Việt Nam cần được chắc việc nhôm bằng ơn thầy pro sang o ngồi anh lê đòi độc rượu bòn xong để ba nơi xây cái đây sọc nòng Phật sát na nhằm cả na xong đã mà sẽ ca khai bằng cùng trong cuộc pre ratana trăng đa chia ratana đào prasa ụt đòn vùng cuộc lơ lơ đài sẽ cái đây cơ rộng nhằm xong cơ rộng khai bằng cùng trong cuộc và con này trả cơ rộng pre on đại chia pre xong sao để rộng bọc pre đà miền pre phi miền vật prati bạch đòi là o prati nâng nhiệt nhung bằng ơn prosre chẳng o đại bàn miền chất mọt mạ nữ khăn Phật sát na nị môn những chơi mà đặt phù tế na nâng ca bằng hạt bằng riêng rồi bằng lộ rụt bong nhằm cả na khâm ba xôm chế là ạ nâng mô tình nì nơi bóng cửa so nì nì sạc rụt bạc ca đã chứng hành đàn ở bàn đã bạc xong tàm mục tiết rồi có con chào prosrei cổ rụt đâm con miệt đà bịch đà năng sạc rụt cây ca tên ớt đài chia cột sao leo cầm nhằm cả na chấm ba xôm từ o ạ nâng mô tình nì năng tập kênh bóng cửa sao đà với con lịch chạc nâng chú nhiệt nhung bằng phá ôn rằng ớt rụt nì xong ạ nâng mô tình nì nơi bóng cửa sao vì nhằm cả na chấm ba rụt ra ôm rụt nì tiền nơi khăn ngày nè trời chỉ ngày đọc rằm rồi khai sàn dân bàn châu và xa cần là khai ấy chẳng nông sai ảnh mùi nâng khăn ngày này nâng sụn đại ấy đã thực kệ rồi bảo vị khổ chỉ cùng rốc ra mùi về ông từ rập ông tì mối ông tì pre anh nhà trong đại nhẹ đại chỉ cùng bù lơ thì khổ chẳng lấy này hàng rập tàn nhú từ bàn đâm nơi cùng là thô môn thì khổ chẳng lại nâng buộc còn môn thì khổ chẳng lại tiền này pre sợi bọt đại chỉ thom mẹ sợi na bật đây cầm phu lơ thì khọ chẳng lai này hàng miền bành nhà nằng prem hà một cái điển cầm phu lơ thì khọ chẳng lái này hàng miền rất làm tầm to máu ấy cả tất cả thì khọ thì bốn cứ prema cả sập bát thế ra cầm phu lơ thì khọ chẳng lái này hàng trộn trộn nơi thủ tăng kẹt con nằng riêng tại đây nơi rương thủ đồng đại chỉ thua đọc hạt nơi kỳ lệ nằng chẳng tiền hay tàn tì tràn nắng vì khẩu đại chỉ cầm phu lơ vì khẩu chẳng lai này hàng để phải trả khẩuคือเปรียอันรถจังนำไงนั้นนั่งสำได้ยำปีเปรียพอดีเยอะการเละโกทีบัดนั่นเสียการเละโกทีคือเจียอะไรสาวิกาจีเปรียอะไรบุกเกลนองสักษะตะโกตันดาปูซาสยามดีจังไรเจียชรันโรยอ่องนั้นเปรียเนียงกะเละโกเทเตวีนั้นเนียนอายุชายเจียมเกเนียนเนียนประกอบทาโกเทียปันไดได้เพื่อสมบูรณ์หนึ่งขมันเด็กให้ชมดจอดอย่างเพื่อสมบูรณ์เตอร์ถาการเละโกเทียการเละไรแต่ขมันเด่นอย่างไอ้การเละโกเทียบัดคือบัดกับบัดประเนียนการเละโกเทียเตวีนั้นนำตีนี้คือเปรียพอดีเยอะเปรียพอดีเยอะเนียนจะกระไดถาจำได้เด่นหลงตั้งแต่เมียนกาประสบจากตีในประเมียดดาเมาก็ประเมียดไฟประเนียมถาพอดีเยอะ
នឹងកំពូលលើទីខកទាំងឡាយក្នុងសាសនារបស់ព្រះសមណគោតមបរមគ្រូនៃយើងផ្នែកខាងមានត្រកូលខ្ពង់ខ្ពស់ដោយអាស្រ័យថាបុព្វចរិយាអភិនិហាឧបនិស្ស័យក្នុងកាលមុនរបស់លោកមានការប្រាថ្នានៅតំណែងក្នុងត្រកូលខ្ពង់ខ្ពស់នឹងហើយចំណែកប្រមេត្តារបស់លោកការលក្ខកធាទេទីនឹងក៏មានវ័យចំណាស់ជាងគេទាំងអស់ក្នុងបរ្ដាសាកយានទីចឹងការរៀបរាប់ប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់លោកចាប់ផ្ដើមតាំងតែពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបឋមោត្តរៈនឹងដែលលោកបងគ្រូបានរៀបរាប់ប្រវត្តិនៃពុទ្ធវង្សគឺវង្សនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដំណើរតមកពីរោះហើយគូឲ្យសកណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមនឹងសង្វេគថាកម្រមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់រហូតតទៅអនាគតនឹងយ៉ាងណាដែលផុតអំពីព្រះសិអាមេត្រីផែនដីនឹងពីនេះដោយត្រូវភ្លើងឆេះទៅមិនងាយអីដើម្បីនឹងថាជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គណានឹងរហូតដល់ទៅមួយអសង្ខ័យផែនដីដូច្នេះនៅក្នុងសេចក្តីនេះគឺកណាគុណចាស់ញាតិញោមក៏អាចដើម្បីមានសេចក្តីគ្មានខ្មៃជាយាមប្រព្រឹត្តនៅព្រះមច្ចរិយធម៌ដើម្បីធ្វើនៅទីបំផុតទុក្ខឲ្យបានឆាប់ក្នុងការជាអនាគតទៅតាមកម្លាំងនៃឧបនិស្ស័យនិងសេចក្តីជាយាមបំពេញបុណ្យបារមីដើម្បីឆ្លងពីភព3ដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខរាប់ត្រឡប់អំពីផតកៈនឹងទៅមួយសែនមហាកៈនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបឋមោត្តរៈដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រសើរទៅដោយព្រះបាទដែលមានផ្កាឈូកទ្រនឹងឯងក្នុងការដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងព្រះធម៌នៅក្នុងនគរហង្សវតីលោកសិទ្ធិម្នាក់ហ្នឹងក៏បានស្ដាប់ព្រះធម៌ជ្រះថ្លានឹងព្រះអង្គរួចហើយក៏មានសេចក្តីពេញចិត្តនឹងការស្ថាបនាតែងតាំងតំណែងដល់ភិក្ខុមួយអង្គដែលជាកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមានត្រកូលខ្ពង់ខ្ពស់គឺជាតំណែងមួយដ៏ធំបន្តអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬថាលើកតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គចេញភិក្ខុនឹងកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមានត្រកូលខ្ពង់ខ្ពស់ហើយបានចេញមកបួសជាភិក្ខុនឹងចឹងពេញចិត្តណាស់លោកសិទ្ធិនឹងក៏ពេញចិត្តនឹងតំណែងនឹងឧបនិស្ស័យអធិស្រ័យពីមុននឹងសត្វតែធ្លាប់មានទៀតមិនមែនមិនធ្លាប់ទេបើថាខុសឧបនិស្ស័យមិនចង់ដែរមិនចង់តំណែងនឹងដែរដល់ត្រូវឧបនិស្ស័យមកដែលធ្លាប់តែបំពេញនៅកិច្ចកម្មផ្សេងដែលតេតងនៅក្នុងរឿងតកូលពងពោះហ្នឹងវាត្រូវកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏ជ្រះថ្លាទូលអារាធនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអំលើដោយទីកសង្ឃទទួលផាត់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់អស់រយៈកាល7ថ្ងៃដើម្បីកសាងនៅតំណែងហ្នឹងហើយក៏បានសច្ចាធិដ្ឋានប្រកាសបដិញ្ញាចំពោះព្រះភ័ក្ត្រដ៏ថ្លៃថ្លានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបឋមោត្តរៈដោយសេចក្តីថាខ្ញុំម្ចាស់ដែលបានបំពេញនៅមហាទានហ្នឹងអត់មានប្រាថ្នាសម្បត្តិមនុស្សទេវតាប្រអិនប្រព្រំណាឡើយគឺខ្ញុំម្ចាស់មានសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងព្រះថេរៈមួយអង្គដែលមានតំណែងពងខ្ពស់លើវិខទាំងឡាយក្នុងរឿងត្រកូលពងខ្ពស់
សូមឲ្យខ្ញុំម្ចាស់បានក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាអនាគតកាលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ជ្រាបដោយញាណរបស់ព្រះអង្គក្នុងរឿងអនាគតសពគ្រប់មិនមានចន្លោះក្នុងពេលនោះទ្រង់ក៏ព្យាករចំពោះលោកសិទ្ធិនឹងផងមួយឥឡូវដោយពុទ្ធបរិស័ទមានទីខកប្រមាណ100,000 អង្គនឹងឡើងសេចក្តីថាអ្នកទាំងឡាយចាំស្ដាប់ព្រះថាគិតជាកអនាគតរបស់លោកសិទ្ធិនេះម្លេះតទៅគាត់នឹងបានជាទេវរាជ74 ដងនៅស្ដេចលើទេវតាទាំង74 ដងហើយជាស្ដេចសោយរាជនៅក្នុងឋានមនុស្ស 1000 ដងហើយនឹងជាស្ដេចចក្រពត្តិគ្រប់គ្រងលើទ្វីបទាំង4ហ្នឹង51 ដងនឹងមានភាពជាធំក្នុងតកូលពងពោះសំបីមនុស្សឬទេវតាហើយក្នុងសាសនាព្រះសមណគោតមរាប់អំពីនេះទៅ100,000 មហាកព្រាតនោះនឹងបានជាកម្ពុជាលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមានត្រកូលពងពោះនឹងលោកស្ដាប់ឮចឹងទៅពីរោះណាស់សំទៅតាមអធិស្រ័យចំណងចំណូលចូលចិត្តរបស់គាត់ណាទាំងលោកសិទ្ធិហ្នឹងគាត់បានកសាងនៅបង្កើសល់ជុំវិញតំណែងរបស់គាត់ហ្នឹងដែលជាបរិកម្មនាំឲ្យបានក្នុងតកូលពងខ្ពស់ហ្នឹងគឺគាត់បានកសាងនៅធម្មាសនៈក្រេព្រះធម៌ទាំងដែលសម្រាប់លោកសម្ដែងធម៌ហ្នឹងពីចិត្តទៅដោយមាសហើយកម្រាលដែលក្រាលល្អល្អះនៅលើធម្មាសនៈហ្នឹងសំនឹងក្រេដែលជាមាសមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកបានកសាងនៅផ្លិតដ៏ល្អសម្រាប់ព្រះធម្មកថាសម្ដែងព្រះធម៌ហើយនឹងទំនុកបំរុងដល់ធម្មកថាសម្ដែងព្រះធម៌ផងក៏សាងនៅរោងអបោសថផងនេះគឺជាបរិកម្មគឺអំពើជំពេញតំណែងរបស់គាត់ទាំងព្រោះថាឧបនិស្ស័យដែលគាត់ធ្លាប់បំពេញមកគឺគាត់បានធ្វើនៅអបច្ច័យណៈដ៏ច្រើនមិនចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃឬចំពោះមេត្តាបិតាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យណាទេគឺអបច្ច័យណៈនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយថាជាហេតុដែលនាំឲ្យបានទៅកម្មសុគតិភពនឹងតាំងនៅក្នុងតំណែងខ្ពង់ខ្ពស់សំបីកើតមកជាមនុស្សគឺត្រូវតែមនុស្សក្នុងត្រកូលដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រខែតែមានបុណ្យគឺអបច្ច័យណៈជាហេតុជាឫសគល់អបច្ច័យណៈប្រែថាការគោរពការឲ្យលំទោនការឲ្យអាសនៈយ៉ាងណាគឺសុទ្ធតែជាការឲ្យនៅភាពខ្ពង់ខ្ពស់ប្រសើរថ្លៃថ្លាដល់អ្នកដទៃដោយសេចក្តីនៃអបច្ច័យណៈនឹងសន្សំពូជពងពោះពូជប្រសើរថ្លៃថ្លាឧបនិស្ស័យធ្លាប់សន្សំរាប់ជាតិជាអនេកមកហើយសំបីក្នុងការដែលបានជ្រាបដឹងថានឹងបាននៅតំណែងដែលកម្ពុជាលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមានត្រកូលពងពោះនឹងលោកក៏ប្រឹងបំពេញនៅកិច្ចការងារនឹងចឹងទៀតដែលប្រឹងបំពេញនឹងក៏ត្រូវមានឧបនិស្ស័យអំពីអតីតមកផងក្រោយអំពីអស់ជីវិតទៅបដិសន្ធិក្នុងសុគតិភពទេវលោកនិងមនុស្សលោកដោយអំណាចការដែលបានបំពេញនៅបញ្ញកម្មទាំងឡាយផ្សេងបានជាទេវរាជបានជាស្ដេចលើផែនដីនិងស្ដេចចក្រពត្តិត្រាធិរាជសូម្បីមិនជាស្ដេចនៅក្នុងមនុស្សនិងទេវតាក៏កើតនៅក្នុងតកូលពងខ្ពស់ដោយសារតែការដែលបានរៀបចំនៅគ្រឿងដែលសម្រាប់លើកដំកើងដល់ព្រះរតនត្រ័យជាដើមទាំងដូចជាធម្មាសនៈអីនេះគឺជាការលើកដំកើងព្រះធម៌
ដែលព្រះធម៌សំដីទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ទ្រង់គោរពនៅព្រះធម៌ដែរសំដីមានភិក្ខុដតីណាសម្ដែងធម៌ក៏ទ្រង់ព្រះសន្ធិដ្ឋឈរស្ដាប់ព្រះធម៌នៃសាវកសម្ដែងឬក៏ព្រះអង្គទ្រង់គោរពនៅព្រះធម៌ដោយអនេកបរិយាយនឹងអញ្ចឹងដូច្នេះការលើកតម្កើងព្រះធម៌ជាដើមគឺបានសម្រេចដល់លោកជាថេរនឹងដែលនឹងត្រូវសោយសេចក្តីសុខក្នុងភពនៅក្នុងចន្លោះនៃព្រះសាសនាកស្សបៈទស្សពលនិងព្រះបរមគ្រូនៃយើងគាត់ក៏បានកើតជាអ្នកស្រុកស្ដំហើយបានទំនុកបំរុងឧបត្ថម្ភដល់ព្រះវិជ័យកពុទ្ធច្រើនព្រះអង្គទាំងដែលនិមន្តអំពីដែនដីនៃព្រៃហែនឧទានបណ្ឌបាតហើយទ្រង់ឆាន់នៅទីកន្លែងមួយគឺតាមមាត់ស្ទឹងគង្គាដែលស្ទឹងគង្គានឹងនៅមិនឆ្ងាយពីក្រុងពារាណសីចឹងមានទីកន្លែងដែលព្រះវិជ័យកពុទ្ធតែងតែនិមន្តឆាន់នៅផតតាហាជានិច្ចកាលហ្នឹងលោកសេដ្ឋីនឹងគាត់បានរៀបចំទីកន្លែងសម្រាប់ព្រះវិជ័យកពុទ្ធទទួលចង្ហាន់ហ្នឹងដោយការរៀបតម្កល់នៅថ្មបោះសម្អាតថ្មជាទីកន្លែងឲ្យល្អឲ្យប្រសើរឡើងសម្រាប់ព្រះវិជ័យកពុទ្ធទទួលផាត់នេះសុទ្ធតែជាឧបនិស្ស័យដែលលោកធ្លាប់បំពេញបុណ្យបារមីយ៉ាងនឹងរបៀបអញ្ចឹងទាំងដោយអបិចាយនៈគុណនឹងលោកក៏បានទៅកម្មសុគតិភពរៀបដល់ប្រវត្តិខ្លីគ្រាន់តែឲ្យន័យថាបុព្វចរិយារបស់លោកគឺដោយច្រើននៅក្នុងរឿងអបិចាយនៈនឹងគឺជាហេតុមួយជាបរិកម្មនៅក្នុងតកូលពងខ្ពស់នឹងអញ្ចឹងទៅតាមអត្ថកថាដែលលោកបានសម្ដែងអំពីឯកតតិរបស់ព្រះផតយៈកលិកោធាទេវីហ្នឹងមុននឹងបានចូលមកដល់ការដែលបានបច្ឆិមភពដែលជាតិចំក្រោយហ្នឹងណាទៀតបានតំណែងជាព្រះរាជា500ជាតិចុះតគ្នាមិនដាច់ទៀតនឹងខុសអំពីព្រះសិរីបុត្រជាដើមដែលលោកមុននឹងបានដល់នៅជាតិចំក្រោយលោកបានបួស500ជាតិចុះតគ្នាអត់ដាច់ដែរហ្នឹងអញ្ចឹងដែលព្រឹកទៅនៅក្នុងរឿងបញ្ញាដែលជានៃខមៈបញ្ញារបស់លោកដែលជាបរិកម្មដែលនាំឲ្យលោកកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមានបញ្ញាហើយចំណែកព្រះផតយៈហ្នឹងមុននឹងបានដល់ជាតិចុងក្រោយហ្នឹងបានជាស្ដេចផែនដី500ជាតិចុះតគ្នាណាស់ទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងដោយអំណាចអីដោយអំណាចថាការដែលបរិកម្មរបស់លោកហ្នឹងគឺប្រទៅក្នុងអបិចាយនៈហ្នឹងដូច្នេះជីវិតរបស់មនុស្សលោកយើងព្រមទាំងទេវលោកគឺប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មដែលកម្មហ្នឹងក៏សំទៅតាមឧបនិស្ស័យទម្លាប់ក្នុងកិច្ចការងារដែលត្រូវធ្វើនឹងផងដែរចឹងនៅពេលដែលព្រះផតយៈប្រសូតមករស់នៅក្នុងសក្យត្រកូលហើយបានទទួលនៅមរតកដោយរាជសម្បត្តិក្នុងសក្យត្រកូលនឹងហើយជាសម្លាញ់ចិត្តស្និទ្ធនឹងព្រះអនុរុទ្ធបានសម្ដែងហើយទៀតដែលចេញបួសទៅជាមួយនឹងព្រះអនុរុទ្ធព្រះអនន្តជាដើមនឹងហើយពុស្ដារៀបរាប់អំពីប្រវត្តិរបស់សក្យបព្វជិនឹងក៏មាននៅក្នុងវិន័យខណ្ឌកៈនឹងមានសង្ឃភេទខណ្ឌកៈទាំងរឿងខណ្ឌកៈសម្ដែងអំពីភិក្ខុទេវទត្ត8សង្ឃហ្នឹងនឹងក៏មានរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិសក្យ6អង្គបព្វជិយ៉ាងណាយ៉ាងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបកណ្ដាលសម្បត្តិនឹងសម្ដែងប្រវត្តិខ្លីៗហ្នឹងប្រមូលសេចក្តីសំខាន់តាំងតែអំពីគម្ពីរអបទានគម្ពីរឧទានគម្ពីរអង្គត្រនិកាយឯកតតិកៈបាលីហើយនឹងគម្ពីរសង្ឃភេទខណ្ឌកៈទាំងជួយព្រះវិន័យ3ដកហើយមួយអន្លើដោយអត្ថកថា
ដូច្នេះគិតសពគ្រប់ទៅក៏ចាត់ថាជាផលវាសនាល្អរបស់យើងកណាគុណម្ចាស់ទៅនឹងនៅបងគ្រូក៏មានបត្រៃ3ដកអត្ថកថាជាប់សពគ្រប់នឹងហើយកណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមនឹងក៏អាចតំដែងបានស្ដាប់បានសិក្សានៅធម៌ដែលមិនធ្លាប់បានស្ដាប់ធម៌ដែលមិនធ្លាប់បានឮបានស្ដាប់បានឮចឹងគួរឲ្យព្រឺព្រួយត្រេកអររីករាយណាស់មិនគួរឲ្យខានមិនគួរឲ្យរំលងឡើយហើយតែឱកាសពេលវេលាមានទៀតនឹងហើយកណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមបងប្អូនបានស្ដាប់ព្រះធម៌អញ្ចឹងទៅគឺជាឧបនិស្ស័យក្នុងការចម្រើននៅបញ្ញាព្រោះថាអ្នកដែលឲ្យព្រះធម៌ជាទៀបនឹងឈ្មោះតែឲ្យនៅបញ្ញាភ្នែកគឺបញ្ញាដើម្បីឃើញនៅសច្ចធម៌នឹងដូចជាប្រវត្តិរឿងរ៉ាវបន្តិចបន្តទៅទៀតចំពោះព្រះផតិយៈដែលបានអស់អាសវៈកិលេសនៅក្នុងព្រះវស្សាដែលបានបួសនឹងចឹងទៅលោកនៅក្នុងទីព្រៃទៀតទីព្រៃដោយការថាលោកក៏សមាធិនៅធុដុទាំង13ហ្នឹងប៉ុន្តែថាមិនកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងទ្រទ្រង់នៅធុដុឯងព្រះមហាកាសបៈទេតែលោកក៏សមាធិនៅធុដុដែរហើយលោកក៏នៅក្នុងព្រៃនៅគល់ឈើនៅក្នុងផ្ទះស្ងាត់ចឹងទៅក្នុងវស្សានឹងលោកអស់អាសវៈកិលេសហើយស្រាប់តែព្រះផតិយៈហ្នឹងលោកចេះតែឧទានឡើងខ្លីៗតែឧទានរបស់លោកហ្នឹងថាសុខណាស់ណោសុខណាស់ណោអញ្ចឹងនៅស្ងាត់តែលោកក៏ឧទានអញ្ចឹងនៅនឹងសក្ព្រមចារីគឺភិក្ខុផងគ្នាអីហ្នឹងក៏ឧទានអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងទៅភិក្ខុមួយចំនួនធំដែលមិនបានដឹងសេចក្តីពិតរបស់លោកហ្នឹងមើលទៅជាមានការប្រជុំគ្នាពិភាក្សាទៅថាព្រះផតិយៈនេះមុខតែអបសុខក្នុងការប្រព្រឹត្តព្រះមច្ចរិយធម៌ហើយគឺអបសុខដែលមកបួសហើយតាមរឿងរ៉ាវហ្នឹងព្រះអនុរុទ្ធចិត្តតែបបួលមកផងហើយដល់មកបួសទៅនឹងនឹកឃើញរាជសម្បត្តិនិងសក្យៈប្រកូលនឹងដែលធ្លាប់តែសោយនៅសេរីសម្បត្តិជាសុខដោយកាមគុណនឹងអញ្ចឹងទៅឥឡូវមកនៅតែឯងក្នុងព្រៃឆាន់អីហ្នឹងគឺថាមានច្បាប់មានទម្លាប់មានពេលលំបាកដោយក្តៅត្រជាក់នឹងចឹងទៅលោកនឹងនឹកឃើញដល់សេចក្តីសុខក្នុងរាជសម្បត្តិចឹងទៅចេះតែឆ្លាត់មាត់ឧទានថាសុខណាស់ណោសុខណាស់ណោហ្នឹងសំដៅទៅលើសុខក្នុងកាមគុណនឹងហើយអញ្ចឹងមិនស្ងាត់តំណឹងហ្នឹងក៏បានជ្រាបដល់ព្រះដ៏មានប្រភាវិខុនឹងទឹកទូលក្រាបទូលព្រះអង្គចឹងទៅព្រះដ៏មានប្រភាទ្រង់មានព្រះពុទ្ធរិកាដល់វិខុមួយរូបហើយលោកនិមន្តទៅហៅព្រះផតិយៈវិខុនឹងមកទ្រង់សាកសួរថាមនាលផតិយៈបានឮថាអ្នកនៅក្នុងព្រៃឈើក្តីគល់ឈើក្តីផ្ទះស្ងាត់ក្តីតែងតែមានឧទានឡើងថាសុខណាស់ណោសុខណាស់ណោដូច្នេះពិតមែនឬព្រះផតិយៈក្រាបទូលព្រះរាមានុភាថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពិតដូច្នោះមែនហើយព្រះរាមានុភាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលផតិយៈអ្នកអាស្រ័យហេតុដោយម្ដេចតែអ្នកឧទានដោយវាចាយ៉ាងនេះបានព្រះផតិយៈក៏មានព្រះថេរដីកាក្រាបទូលព្រះរាមានុភាថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកាលដែលខ្ញុំព្រះអង្គនៅគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិទោះជានៅក្នុងព្រះរាជវាំងក្តីនៅខាងក្រៅព្រះរាជវាំងក្តីនៅក្នុងនគរក្តីនៅក្រៅនគរក្តីនៅក្នុងជនបទក្តីនៅក្រៅជនបទក្តីនោះក៏តែងមានពួករាជបរិសហើយហោមអមដំណើរហើយនឹងការពារយ៉ាងម៉ត់យ៉ាប់ជាទីបំផុតប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់នៅតែមានការភ័យការខ្លាចតក់ស្លុតព្រឺរោមព្រឺស្បែកជានិច្ចសពកាល
ប៉ុន្តែឥឡូវនេះដែលខ្ញុំម្ចាស់បានមកកាន់ភ្នោះប្រព្រឹត្តព្រះមច្ចរិយធម៌ក្នុងសំណាក់ព្រះអង្គទោះជាខ្ញុំព្រះអង្គនៅក្នុងព្រៃស្ងាត់តែម្នាក់ឯងក្តីនៅនឹងគល់ឈើក្តីនៅនឹងផ្ទះសេនាសនៈដ៏ស្ងាត់ក្តីមិនមានបរោះជាគម្រប់ពីរឬបកុលណានៃដើម្បីគ្រប់គ្រងថែរក្សាខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់យ៉ាងណាតែថាខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់មិនបានភ័យខ្លាចមិនបានតក់ស្លុតព្រឺរោងព្រឺស្បែកឡើយហើយខ្ញុំម្ចាស់មានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយតិចចិញ្ចឹមជីវិតរស់នៅដោយសារអ្នកដទៃមានចិត្តប្រព្រឹត្តទៅដូចជាមរិតប្រហែលដូច្នេះបានជាខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់ពោលសរសើរព្រះមច្ចរិយធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយវិវេកនិងសេចក្តីសុខក្នុងសមាបត្តិថាសុខណាស់ណោសុខណាស់ណោដូច្នេះបបិទ្ធព្រះអង្គឲ្យចម្រើនចឹងសេចក្តីនឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សរសើរជាឧទានដល់ព្រះផតយៈដែលការសរសើររបស់ព្រះអង្គនឹងឯងតាក់ទងនឹងបុគ្គលដែលអស់កិលេសនឹងមានសេចក្តីស្ងប់មិនជាប់ជំពាក់ក្នុងភពតូចនិងភពធំប្រករុណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសទាំងសេចក្តីសុខទូលំទូលាយណាស់គឺជាសេចក្តីសុខដ៏ធំដែលមានទៅតាមលំដាប់នៃបញ្ញាដែលប្រព្រឹត្តព្រះមច្ចរិយធម៌ដែលឡែកពីសេចក្តីសុខក្នុងកាមគុណប្រកណាគុណម្ចាស់ទាំងក្នុងកាលដែលគុណចាស់ញាតិញោមបានស្ដាប់នៅព្រះឱវាទនៃព្រះសិរីបុត្រចំពោះព្រះអនុរុទ្ធកន្លងមកហ្នឹងសូម្បីតែព្រះអនុរុទ្ធបាននឹកគិតថាអាត្មាអញមានទេពចក្ខុហើយយ៉ាងទៀតខំប្រឹងប្រែងជាយាមយ៉ាងណាក៏មិនបានរួចផុតจากអាសវៈកិលេសទោះជាយ៉ាងនេះក៏ព្រះសិរីបុត្រពុំបានឲ្យនឹកគិតដើម្បីព្រឹត្តទៅដោយអកុសលគឺដោយមានអ្នកដោយឧទ្ធចៈដោយកុបចៈដោយការប្រកាន់ខ្លួនថាជាអ្នកមានទេពចក្ខុដោយភាពរាយមាយក្នុងសេចក្តីជាយាមរបស់ខ្លួនហើយនឹងក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយព្រោះតែមិនអស់អាសវៈហ្នឹងព្រះសិរីបុត្រមានឱវាទថាឲ្យលះបង់នៅធัวជាអកុសលដែលប្រុកទៅលើសង្ខារធัวហ្នឹងដូចជាទេពចក្ខុអីហ្នឹងជាសង្ខារធัวតែក៏បីបង្អោនចិត្តទៅកាន់អមតៈធัวគឺព្រះនិព្វានដែលផុតจากសង្ខារនេះឱវាទគឺព្រះកម្មដ្ឋានរបស់ព្រះធម្មសេនាបតីសិរីបុត្រចំពោះព្រះអនុរុទ្ធទៀតដែលព្រះអនុរុទ្ធមានឧបនិស្ស័យអាចនឹងអស់អាសវៈកិលេសអាស្រ័យការប្រទានមហាបរិស័កវិតកៈគម្រប់8ដោយព្រះរាមាប្រភាហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លងមកហ្នឹងយ៉ាងណាប្រាជ្ញាគុណម្ចាស់គួរតែផ្សារភ្ជាប់នៅឱវាទរបស់ព្រះសិរីបុត្រជាដើមហ្នឹងហើយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះផតយៈទាំងដែលលោកបានសុខហ្នឹងលោកបានបង្អោនចិត្តចេញចាកសង្ខារធម៌ទៅកាន់ព្រះនិព្វានដោយអំណាចវិបស្សនាញាណចូលកម្មផលសមាបត្តិដែលមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ហើយនឹងសេចក្តីសុខក្នុងវិវេកដោយកាយវិវេកដោយចិត្តវិវេកហើយនឹងឧបធិវិវេកហ្នឹងអញ្ចឹងដែលលោកថាសុខណាស់ណោសុខណាស់ណោណាទាំងកណាគុណម្ចាស់ទាំងការដែលកណាគុណម្ចាស់ដាក់បតីញាតិញោមនឹកគិតទៅដល់រឿងអ្វីៗក្នុងលោកក៏មិនគួរឲ្យមានការរីករាយកក់ក្ដៅតាមផ្លូវចិត្តក្នុងសត្វបុគ្គលណាឬក៏វត្ថុណាឬក៏រឿងរ៉ាវអ្វីទៀតដោយសេចក្តីថាឧបនិស្ស័យនៃបញ្ញាមានការនឿយណាយจากសង្ខារធម៌จากមនុស្សសត្វវត្ថុនិងរឿងរ៉ាវហើយក៏បង្អោនចិត្តចាកសង្ខារធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងនឹងចេញចាកអំពីសង្ខារដែលជាការបង្អោនចិត្តទៅកាន់ព្រះនិព្វានដែលប្រសិជ្ជៈសង្ខារធម៌ទាំងពួងដែលជាបរមសុខដែលជាបរមសុខកក់ក្ដៅតាមផ្លូវចិត្តទាំងហ្នឹងកណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមបងប្អូនដែលជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអាចអប់រំចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនារលឹកសិក្សានៅសុភាវធម៌ដែលបានកើតឡើងព្រោះហេតុបច្ច័យ
ដែលកំពុងប្រកាសនឹងមានការនឹករលឹកសពការមានការសិក្សាសង្កេតពិនិត្យជាប្រកក្តីរឿយទៅមិនឃើញថាមានទានប្រកាសណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសទៀតណានឹងប្រកាសណាគុណម្ចាស់អប់រំស្ថិតឋានវិបស្សនាសិក្សាសុភាវៈធម៌រឿយដែលកើតឡើងប្រហេតុបច្ច័យដែលកំពុងប្រកាសទៅនឹងអាចនឹងជ្រាបដឹងថាអត់មានចំណុចណាដែលថាគួរឲ្យមានសេចក្តីកក់ក្ដៅតាមផ្លូវចិត្តទោះជាគំនិតដែលនឹកគិតជាធម្មតាដែលមានឧបនិស្ស័យអំពីវិបស្សនាមកហ្នឹងនឹកគិតទៅលើបុគ្គលណាទោះជាធ្លាប់សប្បាយរីករាយយ៉ាងណាប៉ុន្តែថាឲ្យយកបុគ្គលហ្នឹងជាទីពឹងគឺរកមិនឃើញឡើយមិនកក់ក្ដៅឡើយមិនចុកសុខឡើយក្នុងបុគ្គលហ្នឹងហើយនឹងគិតថានឹងធ្វើដំណើរទៅទីណាឋានណាកន្លែងណាក្នុងโลกនេះដែលធ្លាប់ទៅធ្លាប់សប្បាយធ្លាប់រីករាយនោះនឹងឲ្យឃើញតែទីកន្លែងហ្នឹងបានសុខបានស្ងប់មិនរវល់មិនរំខានគឺមិនមានឡើយនឹងចឹងហើយនឹងគិតថាវត្ថុនេះសម្ភារៈនោះនឹងបានជាទីពឹងជាទីផ្សេងសប្បាយក៏មិនឃើញមានវត្ថុឯណាសម្ភារៈឯណាដើម្បីនឹងថាជាទីពឹងកក់ក្ដៅផ្សេងតាមផ្លូវចិត្តនឹងថាប្រព្រឹត្តទៅដោយដំណើរដើរហើរសម្រាប់អេរយាប័ត4នឹងទៅកម្មទីណាកន្លែងណាក៏មិនឃើញថានឹងឲ្យរួចផុតអំពីការរវល់ការលំបាកការនឿយការហត់ហើយនឹងសេចក្តីទុក្ខចឹងរឿងហ្នឹងប្រកាសណាប្រគុណមេចាស់អាចដើម្បីបានការពឹងព្រះធម៌ទាំងដែលព្រះធម៌នាំប្រកាសណាប្រគុណមេចាស់ញាតិញោមចេញចាកអំពីសង្ខារកាលដែលបង្អោនចិត្តចេញចាកអំពីសង្ខារទៅប្រកាសណាប្រគុណមេចាស់ញាតិញោមបានជ្រាបថាអេតាំងទីតាំងទាំងគ្រានោះឯងគឺជាទីពឹងអេតាំងសន្តាំងគឺថានោះស្ងប់ពិតអេតាំងបណៃតាំងគឺថានោះឯងប្រណិតពិតជាទីកន្លែងដែលមិនមានសេចក្តីអាល័យជាទីកន្លែងដែលមិនមាននៅការស្រេកឃ្លានកាត់ផ្ដាច់នៅវត្តដាក់ប្រសិជ្ជៈនៅតណ្ហាបច្ចៈរំរែករំលត់នៅសេចក្តីទុក្ខគឺព្រះនិព្វានហ្នឹងមានតែការបង្អោនចិត្តចេញចាកអំពីសង្ខារទេដែលអាចធ្វើឲ្យកណ្ណាប្រគុណម្ចាស់នឹងបានជ្រាបបានដឹងថាជាទីពឹងជាទីផ្សេងផ្សានផុតចាកទុក្ខផុតចាកភ័យផុតចាកការរំខានផុតចាកការរវល់ហ្នឹងចឹងទាំងកណ្ណាប្រគុណម្ចាស់ជ្រាបមើលចុះពិចារណាមើលទៅសពគ្រប់ប្រការសពគ្រប់ផ្លូវក្នុងโลกនេះមានទីកន្លែងណាដែលថាកណ្ណាប្រគុណម្ចាស់នឹងឯងអាចដើម្បីស្ងប់អាចដើម្បីរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខរួចផុតពីការរវល់បានទាំងនឹកមើលទៅមើលបុគ្គលដើម្បីនឹងថាគួរឲ្យយើងផ្សេងផ្សាមតាមផ្លូវចិត្តមានបុគ្គលណាទេដើម្បីថាកុំឲ្យរវល់នឹងបុគ្គលនឹងកុំឲ្យមានការរំខាននឹងបុគ្គលនឹងកុំឲ្យពិបាកគិតក្នុងបុគ្គលនឹងមានទេហើយទីកន្លែងដែលត្រូវតែទៅឲ្យសុបាយក្នុងโลกហ្នឹងទីកន្លែងណាដើម្បីថាស្ងប់ស្ងាត់ចាការឃើញការឮការនិយាយការស្ដីផុតចាកអំពីកំហុសការខុសការភ្លៀងផ្លត់ផុតចាកអំពីកម្មពីវិរិយទុកទោសគ្រោះថ្នាក់មានទេទីកន្លែងក្នុងโลกហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងហើយវត្ថុសម្ភារៈអីថាបានមកហើយដើម្បីនឹងថាឈប់រវល់បានមកហើយគឺថាមិនខ្វាយមិនខ្វល់បានមកហើយនឹងភឹងប្រកបវិជាតាមផ្លូវចិត្តមានទេដូច្នេះសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាដែលព្រះធម៌ជាទីពឹងនៃប្រកាសណាប្រគុណម្ចាស់នឹងណាទានដែលអាចនាំប្រកាសណាប្រគុណម្ចាស់ចេញចាកពីសង្ខារទៅកាន់បរមសុខគឺព្រះនិព្វានដែលផុតចាកទុក្ខប្រសិជ្ជៈនៅសង្ខារធម៌ទាំងពួងនឹងទានដែលស្ងប់ពិតដែលប្រណិតពិតហើយជាទីពឹងនឹងប្រកាសណាប្រគុណម្ចាស់មិនរវល់ប្រកាសណាប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមនឹងឯងមិនភ្លាំងមិនផ្លត់មិនមានកំហុសក្នុងទីពឹងគឺព្រះនិព្វាននឹងមិនមានអ្នកណាស្ដីថាមិនមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតមិនមានការស្រេកឃ្លានមិនមានសេចក្តីខ្វះខាតដើម្បីត្រូវការដើម្បីប្រាថ្នាមិននឿយមិនហត់មិនឈឺមិនទុក្ខមិនលំបាកទាំងតាមផ្លូវកាយទាំងតាមផ្លូវចិត្តនឹងប្រកាសណាប្រគុណម្ចាស់ដែលអាចដើម្បីដាក់ចិត្តបានក្នុងព្រះនិព្វានព្រោះថាសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាបង្អោននៅបតិចិត្តគុណចាស់ញាតិញោមនឹងឯងចេញចាកអំពីសង្ខារនឹងនៅក្នុងការអប់រំស្ថិតឋានវិបស្សនាទៀតដោយកណ្ណាគុណម្ចាស់នឹងមិនខ្វាយមិនខ្វល់មិនរវល់នៅសម្បត្តិក្នុងโลกនេះ
ហើយអាចទាំងកាត់បន្ថយទៅតាមលំដាប់នៃបញ្ញាព្រោះធម្មតាមិនមែនការបង្អោនទៅជាប់ជានិច្ចជាកាលទេដោយកម្លាំងនៃវិបស្សនាដែលកើតមានតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែជាធម្មតាការដែលមានចិត្តប្រតិក្នុងលោកនេះក៏រមែងមានឧបនិស្ស័យនៃសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាដែលលះការឃើញខុសលះការយល់ខុសជាដើមហ្នឹងក៏រមែងមានការមិនជាប់ជំពាក់ខ្លាំងពេកមិនហួងហែងពេកមិនកំណាញ់មិនច្រណែនចំពោះសត្វបុគ្គលណាអញ្ចឹងអាចដើម្បីថាសូម្បីមិនមានអ្វីក្នុងโลกនេះក៏មិនភ័យខ្លាចក៏មិនតក់ស្លុតព្រោះអាត្មាអញមានព្រះនិព្វានដែលផុតចាកសង្ខារជាទីពឹងអញ្ចឹងតែទៀតសូម្បីនឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងច្រើនប៉ុណ្ណាដែលកើតមកអំពីបុណ្យឬថានឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅយ៉ាងណាដោយសង្ខារធម៌មិនទៀងប្រត់ប្រាស់កូនចៅអីមិនមករហូតដល់ទៅចាស់ជារាក្រំគ្រាឬនឹងត្រូវស្លាប់ទៅក្នុងពេលណាក៏មិនមានការកើតទុក្ខសោយសោកក្តុកក្តួលរំជើបរំជួលតាមផ្លូវចិត្តនឹងខ្លាំងពេកដែរចឹងកាត់បន្ថយជាលំដាប់ព្រោះអីព្រោះមិនបានពឹងពាក់ទ្រព្យសម្បត្តិកូនចៅឬជីវិតសង្ខារធម៌នេះឡើយព្រោះអីព្រោះបានជ្រាបហើយបានដឹងហើយទីពឹងប្រកបវិជ្ជាដែលអាត្មាអញបានអប់រំចម្រើនហើយនឹងដើរទៅតាមមាគ៌ានៃព្រះពុទ្ធសាសនានិងទីកន្លែងដែលជាអមតៈឋានគឺព្រះនិព្វានដែលមិនមានតណ្ហាគឺអាត្មាអញបានអប់រំហើយបានចម្រើនហើយបានដល់ហើយយ៉ាងណាកណ្ណាគុណម្ចាស់ក៏បីបានជ្រាបចុះទៀតគឺថាបរមសុខគឺព្រះនិព្វានផុតចាកសង្ខារធម៌ទាំងពួងទៅជាទីពឹងអញ្ចឹងដូចជាព្រះផតិយៈដែលលោកឧទានថាសុខណាស់ណសុខណាស់ណហ្នឹងគឺសុខដោយវិវេកធម៌របស់លោកហ្នឹងហើយលោកឃើញទោសចំពោះសេចក្តីសុខក្នុងកាមគុណនេះណោះហ្នឹងលោកឃើញទោសលោកធុញទ្រាន់លោកនឿយណាយហើយដល់មកសេចក្តីសុខក្នុងព្រះមច្ចរិយធម៌របស់លោកដូចជាសុខក្នុងផលសមាបត្តិដែលលោកបង្អោនចិត្តទៅកម្មព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ជានិច្ចជាកាលប្រតិចាកសង្ខារមិនប្រកាន់មិនហួងហែងមិនខ្លោចសាមិនមួម៉ៅក្តៅក្រហាយក្នុងសង្ខារធម៌ក្នុងសត្វក្នុងបុគ្គលក្នុងសម្ភារៈក្នុងវត្ថុនេះអញ្ចឹងបានលោកដឹងថាសុខណាស់ណសុខណាស់ណនេះគឺសុខអញ្ចឹងសុខដែលកន្លងផុតវិស័យនៃបុគ្គលដែលមិនមែនជាព្រះអរហន្តហ្នឹងដូចជាវត្ថុជនដែលមិនដឹងអំពីសេចក្តីសុខរបស់ព្រះសេខបុគ្គលយ៉ាងណាសូម្បីតែព្រះសេខបុគ្គលហ្នឹងក៏មិនដឹងអំពីសេចក្តីសុខរបស់ព្រះអរហន្តដូចជាព្រះផតិយៈនេះចឹងណាសកណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមបងប្អូនទាំងអប់រំរឿយទាំងក្រោកឡើងក្តីថ្ងៃឡើងក្តីព្រឹកឡើងក្តីយ៉ាងណាងាកដើរមុននឹងចូលសឹងចូលសម្រានអីនឹងយ៉ាងណាអប់រំស្ថិតឋានវិបស្សនាបង្អោនចិត្តចេញចាកនៅសង្ខារធម៌ទៀតអត់មានសង្ខារធម៌ណាមួយដែលគួរឲ្យត្រេះរិះហើយហួងហែងដែលនឹងថាជារបស់យើងដើម្បីមានសេចក្តីសោកសេចក្តីសឹកស្រួលព្រោះហេតុតែហួងហែងសង្ខារធម៌នឹងទេសង្ខារធម៌នឹងទោះជាយ៉ាងណាកើតដោយហេតុបច្ច័យនឹងយ៉ាងម៉េចក៏ប្រកបជាធម្មតានៃសង្ខារប៉ុន្តែកណ្ដាលគុណម្ចាស់រលាស់ចោលនៃសង្ខារធម៌នឹងដែលជារបស់មិនមានទីពឹងមិនមានខ្លឹមសារនឹងសំដីសង្ខារធម៌នឹងជារូបធម៌ជាកាយក្តីជានាមធម៌ជាចិត្តវិញ្ញាណនឹងក្តីអត់មានអ្វីដើម្បីកណ្ដាលគុណម្ចាស់រីករាយត្រេកអរគួរនឹងប្រកាន់ថាជាយើងក្នុងសង្ខារធម៌នឹងទេនេះគឺជាមាគ៌ាដែលបង្អោនចិត្តចេញចាកអំពីសង្ខារធម៌ណាទៀតមានក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះនៅក្នុងសម័យតមកព្រះដ៏មានលោភាព្រះអង្គទ្រង់បានស្ថាបនាតែងតាំងព្រះផតិយៈនេះឲ្យជាកម្ពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមានត្រកូលពងខ្ពស់ក្នុងសាសនារបស់តថាគតនេះនឹងចឹងក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបានក្នុងខ្សែអត្ថនឹងសម្ដែងបន្តទៅចំពោះព្រះផតិយៈមួយអង្គទៀតដែលមានព្រះនាមថាលក្ខណ្ឌកផតិយៈដែលជាឯកតកៈគឺកម្ពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមានសម្លេងពីរោះទៀតជាគម្រប់7អង្គនឹងដែលលោកមាននាមថាផតិយៈដែរដោយសេចក្តីថាលោកមានសេចក្តីសុខ
លោកមានសេចក្តីចម្រើនក្នុងត្រកូលដ៏គង់ខ្ពស់នៃក្រុងសាវត្ថីទៀតហ្នឹងមួយអន្លើដោយសម្លេងពីរោះរបស់លោកផងដែរដែលមានឈ្មោះថាផតយៈប៉ុន្តែត្រង់ដែលមានឈ្មោះមួយទៀតសក្ព្រមចារីហៅលោកជាប់នឹងឈ្មោះដែលមានសេចក្តីចម្រើនពីរោះទៅដោយសម្លេងជាដើមហ្នឹងថាលក្ខណ្ឌកៈផតយៈលក្ខណ្ឌកៈសរសេរលោកស្រអកណជាងដនឹងកប្រែថាមនុស្សទឿប្រែថាទឿមនុស្សក្រេះនឹងលក្ខណ្ឌកៈផតយៈនឹងមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាខ្ញុំកណ្ដាលសម្បត្តិនឹងអរតនីយកមកប្រកាសសម្ដែងទៀតដោយរៀបរាប់សម័យកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុត្តរៈនឹងដែលជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ព្យាករអេបតកៈច្រើនអង្គច្រើនអ្នកណាស់នឹងដើម្បីបានជាកម្ពូលលើសាវកសាវិការបស់ព្រះសមណគោតមបរមគ្រូនៃយើងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុត្តរៈអង្គនឹងឃើញច្រើនពីព្រោះថារាប់ត្រឡប់អំពីផតកັບនឹងទៅមួយខ្សែមហាកັບទៀតក្នុងដំណើររៀបរាប់របស់ព្រះលក្ខណ្ឌកៈផតយៈនឹងក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុត្តរៈទៀតក៏មានអភិនិហាកសាងបារមីមកពេញចិត្តពេញអធិស្ស្រ័យនឹងតំណែងដែលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមានសម្លេងពីរោះនឹងគឺជាឧបនិស្ស័យដែលធ្លាប់បានបំពេញមកចូលចិត្តអញ្ចឹងអធិស្ស្រ័យនឹងវាចំកន្លែងនឹងទោះជាព្រះអង្គស្ថាបនាភិក្ខុដទៃណាលើតំណែងអីមិនពេញបតីទេមិនពេញចិត្តទេប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវនៃភិក្ខុដែលជាឯកតកៈនឹងចាប់ផ្ដើមមានសេចក្តីប្រាថ្នាសច្ចាធិដ្ឋាននឹងច្រើនតែជាអ្នកមានសម្បត្តិស្ដុកស្ដំទៀតដើម្បីប្រាថ្នានៅតំណែងដ៏ធំលើកលែងតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងអញ្ចឹងគឺធំជាងភិក្ខុឬភិក្ខុនីអីទាំងឡាយហ្នឹងគឺមានសម្បត្តិច្រើនហើយធ្វើនៅមហាទានច្រើនតែ7ថ្ងៃដើម្បីបាននៅតំណែងហ្នឹងដោយសេចក្តីប្រាថ្នាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជ្រាបថាមិនមានអន្តរាយឡើយដោយសេចក្តីប្រាថ្នារបស់លោកជាថៃនឹងគាត់នឹងត្រូវបានតំណែងដែលជាភិក្ខុលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមានសម្លេងពីរោះក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមណគោតមទាំងចឹងក្នុងអត្តភាពនឹងគាត់បានធ្វើទានដោយរបស់ផ្អែមជាច្រើនមុខនឹងជាច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងទៅតាមអធិស្ស្រ័យរបស់គាត់ដែលជាបរិកម្មជំវិញជីវិតដើម្បីនឹងថាជាការប្រាថ្នានៅតំណែងឲ្យបានជាសម្លេងពីរោះលើបណ្ដាភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងក្នុងការដែលគាត់អស់ជីវិតទៅក៏រមែងបាននៅសេចក្តីសុខដ៏ប្រសើរពងខ្ពស់នឹងក្នុងសុគតិភពដោយអំណាចការប្រឹងប្រែងបំពេញបុណ្យកុសលបន្ទាប់អំពីដែលបានដឹងថាតំណែងរបស់លោកត្រូវបានសម្រេចក៏ប្រឹងប្រែងបំពេញសេចក្តីល្អវាចាទុច្ចរិតតិចទីទាំងដោយកាយវាចាចិត្តមិនប្រព្រឹត្តសោះឡើយបំពេញតែអំពើល្អនឹងដើម្បីឲ្យសមនឹងតំណែងដ៏ពងខ្ពស់ដែលលោកត្រូវការប្រាថ្នាហើយនឹងត្រូវបានសម្រេចនោះរៀបរាប់មកព្រះលក្ខណ្ឌកៈផតយៈនេះក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិបស្សីដោយសេចក្តីថាក្នុងកាលនោះព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងទៅមួយអន្លើដោយភិក្ខុសង្ឃព្រះលក្ខណ្ឌកៈផតយៈនេះក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិបស្សីអន្តរយកកំណើតកើតជាសត្វតាវៅនឹងទាំងរឿងនេះគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃវដ្តសង្សារមិនអាចដើម្បីថានៅជាមនុស្សឬជាទេវតារហូតប៉ុន្តែសត្វតាវៅគឺជាសត្វដែលគួរឲ្យជ្រះថ្លាទៀតមិនមែនតាវៅទូទៅទេតាវៅលក្ខណ្ឌកៈផតយៈនេះគឺពេលនោះដែលបានទៅគំនៅផ្លែស្វាយទុំមួយមកតាមផ្លូវបំណងយកទៅចែកកូននៅឯសម្បុកស្រាប់តែជួបវគ្គនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិបស្សីមួយអន្លើដោយភិក្ខុសង្ឃស្រាប់តែកើតចិត្តជ្រះថ្លាប្រាថ្នាចង់ប្រគេនចង់ថ្វាយនៅស្វាយទុំនឹងដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀត
នឹកឃើញថាកូនចាំបាច់នឹងត្រូវស្វែងរកនៅចំណីតាមក្រោយប៉ុន្តែក្នុងពេលនេះគឺជាពេលឱកាសល្អណាស់តើវ៉ៅហ្នឹងចេះនឹកថាយើងធ្លាប់បានជួបដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែមិនដែលមាននៅទេយវត្ថុអីដើម្បីប្រគេនដើម្បីថ្វាយសោះជួនកាលមានតែមិនដែលបានជួបព្រះឥឡូវបានជួបព្រះហើយមានទេយវត្ថុទៀតល្អណាស់ចេះគិតដល់ប៉ុណ្ណឹងទៀតពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបវិរិយចិត្តនៃសត្វប្រវៅនោះថានឹងចង់ប្រគេនថ្លៃថ្វាយដល់ព្រះអង្គនឹងចឹងក៏ព្រះអង្គទ្រង់បែរប្រវរកាយទៅកាន់ភិក្ខុជាឧបថាឈ្មោះអសកថេរៈទៀតអសកថេរៈជាពុទ្ធឧបថាមានតំណែងដូចព្រះអានន្ទចឹងណាទៀតដូចព្រះអានន្ទចឹងនឹងក្នុងពុទ្ធឧបថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិបស្សីគឺព្រះអសកថេរៈទ្រង់ជ្រាបព្រះពុទ្ធបំណងក៏បានប្រគេនបាតដល់ព្រះអង្គក្នុងកាលនោះព្រះអង្គក៏រកទីកន្លែងដើម្បីគង់ប្រថាប់សត្វប្រវៅនឹងក៏បានយកស្វ័យនឹងឯងមកទម្លាក់ដាក់ក្នុងបាតនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធបំណងដើម្បីញ៉ាំងសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់សត្វប្រវៅនឹងឲ្យខ្លាំងក្លាទ្រង់ក៏ឆាន់នៅផ្លែស្វាយក្នុងទីនោះឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សោយនៅផ្លែស្វាយនឹងរួចចឹងទៅដែលសត្វប្រវៅនឹងមិនទៅណាឡើយនៅក្នុងទីមួយដែលសំគូបានឃើញព្រះដ៏មានឧភាទ្រង់សោយនៅផ្លែស្វាយស្រេចហើយសប្បាយរីករាយណាស់ក៏បានបន្លឺឡើងនៅសំឡេងជាសត្វប្រវៅដែលមានសំឡេងពីរោះបំណងថ្វាយព្រះដ៏មានរូបភាពទៀតផងដោយអាស្រ័យសំឡេងរបស់ខ្លួនតាវ៉ៅឲ្យទៅលួចចឹងទៅជាសំឡេងដ៏ពីរោះដូចជាដល់ព្រះរួចហើយក៏បានបង្អោនស្លាបទាំងគូរបស់ខ្លួននឹងមកខាងមុខដោយការថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានរូបភាពនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃហើយទៅស្វែងរកចំណីឲ្យកូនតែប៉ុណ្ណោះខ្លួនឯង7ថ្ងៃអត់បរិភោគទៀតដោយបិតិសប្បាយចិត្តនឹងបានធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះនឹងតែរឿងទំនុកម្រងកូនមិនលើកចោលទេប៉ុន្តែខ្លួនឯងនឹងសប្បាយរហូតនឹងដោយការអស់ជីវិតអំពីសត្វប្រវៅនឹងទៅក៏ទៅកាន់សុគតិភពទេវលោកឋានតោសិតទៀតជាន់ទី4សត្វប្រវៅនឹងចឹងក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈទស្សពលក្នុងការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរិនិព្វានទៅក្នុងការនោះលក្ខណ្ឌកៈផតយៈក៏មានកំណើតកើតជាមេជាងដ៏ធំដែលអ្នកនគរមានការស្ដាប់នៅឱវាទហើយនឹងជាការគោរពទៅដោយគុណធម៌ផ្សេងរបស់នឹងមេជាងនឹងទៀតផងនឹងនៅក្នុងការកសាងព្រះចៅដីដើម្បីតម្កល់ព្រះសិរីរកធាតុនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈណាទៀតបំណងរបស់អ្នកនគរមិនមែនចង់កសាងកម្ពស់មួយយោជន៍ទេគិតកម្រងទៅថានឹងត្រូវកសាងកម្ពស់7យោជន៍ប៉ុន្តែមេជាងនឹងក៏មានការបន្ថយចុះមកថាយើងកសាងខ្ពស់ម្លឹងធំអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតមើលអនាគតផងក្នុងការដែលយើងត្រូវគ្រប់គ្រងថែរក្សាអញ្ចឹងគាត់សម្រេចថាត្រូវកសាងនៅព្រះចេតិយនឹងឯងដោយខ្លោងទ្វារ4ក្នុងខ្លោងទ្វារ1ទៅកាន់ទិសបូរមានចម្ងាយ4គីឡូធ្វើដោយមាសនិងកែវទាំងឡាយផ្សេងទៀតទិសទសិនក៏4គីឡូទិសបច្ចិមខាងលិចហ្នឹងក៏4គីឡូខាងជើងក៏4គីឡូ4ដង16ទេណោះហ្នឹងមួយគីវុត4គីឡូទេហ្នឹងហើយកម្ពស់ក៏1យោជន៍ដែរដល់អញ្ចឹងទៅប្រចែកដីហ្នឹងក៏មានរាងជាមូលទេមានរាងមូលមិន
ពោះមិនស្រួចអីរៀងត្រវែងទៅលើអីទេព្រោះថាកម្ពស់ក៏ត្រឹម1យោជហើយរង្វង់មូលហ្នឹងក៏ប្រត់ទៅ1យោជអញ្ចឹងដែរហ្នឹងក្នុងការដែលសម្រេចទៅតាមមេជាងក៏បានកសាងប្រជញ្ញដីនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈទស្សពលហ្នឹងកសាងហ្នឹងក៏សម្រេចតាមមេជាងហ្នឹងកម្ពស់ត្រឹមតែ1យោជចឹងទៅកសាងតែប៉ុណ្ណឹងរៀងស្ដួចពោះទៅលើតែបន្តិចទេតាមគម្រោងគិតដល់តែ7យោជឯណោះរួចនឹងហើយក្នុងការដែលគាត់បានជួយរៀបចំធ្វើនៅព្រះចេតិយដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់គាត់នឹងដែលជាមេជាងហ្នឹងក្រោយពីអស់ជីវិតទៅក៏បានទៅកាន់សុគតិភពបន្តទៀតដោយអំណាចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងការកសាងព្រះចេតិយជួយដោយសេចក្តីសពគ្រប់ហ្នឹងកន្លងមកក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងគាត់ក៏បានបដិសន្ធិនៅក្នុងប្រគល់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅនាក្រុងសាវត្ថីទាំងនឹងសាវត្ថីហ្នឹងនៅផ្នែកខាងជើងនៃនគររាជក្រឹស្នខាងជើងនគររាជក្រឹស្នរួចទៅបាននគរវេសាលីរួចទៅបានជាប់តទៅសាវត្ថីណាទាំងក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងសប្តាហ៍អត់មានអីច្រើនទេមិនមានភូមិស្រុកអីទេនាំគ្នាទៅនៅទីកន្លែងដែលព្រះអង្គសម្ដែងមហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រហៅថា New Delhi អានឹងទីក្រុងថ្មីណា Delhi ថ្មីទៅប្រព្រឹត្តនៅនោះកន្លែងសម្ដែងនៅសតិប្បដ្ឋានសូត្រនឹងនៅក្រុងសាវត្ថីដោយសេចក្តីថាមនុស្សសន្ធឹកសន្ធាប់ក៏ក្រឹកក្រែងសំដីវិមានប្រាសាទរបស់លោកអមណាតបិណ្ឌហ្នឹងគាត់7ជាន់ឥឡូវមានអីទាំងខ្ទេចអស់ក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងចឹងនៅពេលដែលកើតមកហ្នឹងគាត់កើតមកទឿទៀតទឿហ្នឹងអត្តកថាប្រាប់ថាដោយអំណាចការដែលគាត់បង្អាក់គេក្នុងគំនិតកសាងប្រជេតីនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈទស្សពលនឹងឯងដែលគេចង់ធ្វើកម្ពស់7យោជគាត់ទាញឲ្យចុះមកនៅត្រឹមតែ1យោជម្ល៉េះហើយគិតទៅតាមទំហំនៃចេតិយវាត្រូវទឿហើយគំនិតរបស់គាត់ដែលចាត់ចែងឲ្យធ្វើយ៉ាងហ្នឹងវាត្រូវទឿមកគាត់ហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅដល់ទៅទឿអញ្ចឹងទៅទឿអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានសម្លេងពីរោះព្រោះហេតុតែបានថ្វាយនៅផ្លែស្វាយទុំដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអន្លើដោយការបូជានៅសម្លេងដ៏ពិរោះរបស់ខ្លួនក្នុងសត្វតវៅហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនឹងបានធ្លាប់ថ្វាយប្រគេនគ្រឿងផ្អែមទាំងឡាយផ្សេងនៅពេលដែលគាត់មានសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងការស្ដាប់ព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលស្ដេចយាងចូលទៅកាន់ក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងក៏បានបព្វជិទៅបួសហើយក៏បានសម្រេចសោតាបត្តផលនៅវេលាថ្ងៃមួយនោះមានមហោស្រពក្នុងនគរទាំងស្ត្រីម្នាក់មានស្វាមីជិះរទេះទៅឃើញលោកទឿអញ្ចឹងក៏សើចហោះចេញក្មេងស្ញែងទៅលោកក៏បានឃើញក្មេងហ្នឹងកំពុងតែពិចារណានៅក្នុងអសុខកម្មដ្ឋានក៏បាននៅមូលកម្មដ្ឋានចម្រើនវិបស្សនាបានជាព្រះអនាគាមិបុគ្គលទៅដោយអាស្រ័យការដែលគេសោយរស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដែលខ្វះឧបនិស្ស័យខឹងទៀតខឹងសោយចំអកអញខឹងហើយដល់លោកមានឧបនិស្ស័យក្នុងកុសលធម៌ទៅទោះជាគេសើចចំអកអីនឹងលោកទឿក៏អាចដើម្បីបានសម្រេចនៅគុណធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ទៅជាព្រះអនាគាមិបុគ្គលថ្ងៃក្រោយមកព្រះធម្មសេនាបតីសិរីបុត្របានប្រទាននៅឱវាទដល់ព្រះលក្ខណ្ឌកផតយៈការដែលប្រទាននៅឱវាទមិនជាវែងឆ្ងាយព្រះថេរៈក៏បានអស់អាសវៈកិលេសក្នុងពេលនោះព្រះសិរីបុត្រមិនបានពិចារណាព្រមមិនបាននឹកគិតអំពីការអស់អាសវៈកិលេសនៃព្រះលក្ខណ្ឌកផតយៈហ្នឹងក៏ចេះតែសម្ដែងនៅប្រធមបន្តទៅទៀតទៅនឹងបន្តទៅតើតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខព្រះអង្គមានព្រះឧទានដើម្បីសម្ដែងនេះដល់ព្រះសិរីបុត្រ
ព្រះឧទានរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបុគ្គលដ៏ប្រសើរពិសេសដែលបានរួចផុតចាកអាសវៈកិលេសបានឆ្លងនៅអោខៈដែលមិនធ្លាប់បានឆ្លងរមែងមិនមានជាតិកំណើតកើតទៀតឡើយបុគ្គលដែលបានកាត់នៅវត្តដាក់ហើយរមែងបានដល់នៅព្រះនិព្វានដែលប្រសិជ្ជៈនៅតណ្ហាបុគ្គលដែលមានតណ្ហារីឈ្ងួតហួតហែងហើយមិនអាចហូរទៅបានដោយតណ្ហានោះឡើយហើយបុគ្គលដែលកាត់នៅវត្តដាក់ហើយវត្តដាក់នោះមិនប្រព្រឹត្តទៅឡើយនេះហើយគឺជាទីបំផុតទុក្ខព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធឧទានយ៉ាងហ្នឹងដែលសម្ដែងនៃដល់ព្រះសិរីបុត្របានជ្រាបថាព្រះលក្ខន្តកផតយៈបានជាព្រះអរហន្តរួចផុតចាកអាសវៈការដែលបានដល់ព្រះនិព្វានទាំងដែលមិនមានតណ្ហាគឺត្រូវបានសម្រេចដោយអំណាចការដែលមានបញ្ញាមិនប្រកាន់ថានោះជារបស់យើងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដែលបុគ្គលបានរួចផុតពិសេសមិនប្រកាន់នៅភពតូចភពធំមិនប្រកាន់នៅចំណែកទាំងអស់ដែលជាសង្ខារធម៌ថានោះជារបស់យើងគឺមិនប្រកាន់រូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណថាជារបស់យើងថាជាយើងនោះនឹងដែលអាចដើម្បីបានដល់នៅព្រះនិព្វានដែលប្រសិជ្ជៈនៅតណ្ហាចំបីសេចក្តីនេះយ៉ាងណាភិក្ខុទាំងឡាយមិនបានដឹងព្រះលក្ខន្តកផតយៈថាជាបុគ្គលអស់អាសវៈកិលេសទេដោយច្រើនគឺលោកនៅជាបឋិជនលោកតែងលួលេងនឹងព្រះថេរៈណាស់លោកខ្លះក៏បិចច្រមុះលោកទាញមកផ្លាច់ទៅទាញលកជាលោកលេងទៅលោកខ្លះចាប់ដៃចាប់ជើងទៅព្រោះរាងរបស់លោកមូលដូចបាល់ចឹងទៅត្រូវនឹងខ្នងគោបន្តិចផងចឹងទៅវាប៉ោងកណ្ដាលទៅខ្លីលើមើលទៅមូលដូចបាល់លោកខ្លាំងដែលនៅក្នុងវិស័យជាអ្នកលេងចាប់លោករុញលេងដែលមានតុកដូចបាល់ចឹងអញ្ចឹងដោយអាស្រ័យបតីករណារបស់ព្រះដែលមានព្រះភិក្ខបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីព្រះលក្ខន្តកផតយៈនេះឯងឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយសាមណេរទាំងឡាយជាក់ច្បាស់ថាជាអ្នកអស់អាសវៈកិលេសដោយសេចក្តីថាសមាបត្តិឯណានេះមួយដែលលក្ខន្តកផតយៈនេះមិនធ្លាប់ចូលនោះសមាបត្តិនឹងមិនងាយរកឡើយដោយសេចក្តីថាខ្លាំងក្លាអង្អាចណាស់ទៀតដើម្បីនឹងចូលសមាបត្តិបានគ្រប់ទាំងអស់នឹងមិនថារូបសមាបត្តិអរូបសមាបត្តិឬក៏និរោធសមាបត្តិនិងផលសមាបត្តិយ៉ាងណាគឺមិនមានសមាបត្តិឯណាដែលលោកមិនធ្លាប់ចូលឡើយហ្នឹងលោកនឹងពិតមែនតែគួរអញ្ចឹងហើយព្រះវាចារបស់លោកដែលជាធម្មកថាសម្ដែងព្រះធម៌នឹងយ៉ាងណាការសម្ដែងព្រះធម៌របស់លោកតាំងពីមិនទាន់អស់អាសវៈកិលេសទៀតមានសម្លេងពីរោះណាឧបនិស្ស័យរបស់លោកក្នុងការកសាងនៅសម្លេងពីរោះនឹងគឺសម្ដែងព្រះធម៌ដោយសម្លេងពីរោះនឹងchẳngបានជាឧបនិស្ស័យបុព្វចរិយាដែលលោកប្រព្រឹត្តអំពីដើមមកនឹងការដែលតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យបានជាតំណែងលើវិខទាំងឡាយផ្នែកខាងមានសម្លេងជារោះនឹងបានសម្រេចដល់ទីបំផុតនៅនាវត្តចេតពុនព្រះដែលមានភិក្ខទ្រង់ស្ថាបនាព្រះថេរៈលក្ខន្តកផតយៈនេះឲ្យជាកម្ពូលលើវិខទាំងឡាយផ្នែកខាងមានសម្លេងពីរោះក្នុងសាសនារបស់យើងតថាគតនេះហ្នឹងចឹងទាំងកណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសទាំងអស់ទាំងនៅប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់លក្ខន្តកផតយៈមាននៅក្នុងគម្ពីរអបទានក៏មាននៅក្នុងឯកតកៈបល័យអង្គត្រៈឯកាយក៏មានហើយនៅក្នុងគម្ពីរឧទ្ទានក៏មានច្រើនណាស់នឹងគឺព្រះដែលមានភិក្ខទ្រង់ត្រាស់សរសើរព្រះលក្ខន្តកផតយៈដោយប្រការផ្សេងនឹងចឹងដែលសរសើរជាព្រះអរហន្តមានអវយវៈមិនមានទោសជាដើមអីហ្នឹងគឺប្រុបទៅលើលក្ខន្តកផតយៈនឹងឯងខ្ញុំកណាខ្ញុំបានអារតនីយកមកប្រកាសសម្ដែងដើម្បីបញ្ជាក់នៃសេចក្តីសង្សារវដ្តដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចហេតុបច្ច័យចឹងកណាគុណចាស់ញាតិញោមបងប្អូនអាចសម្ដីអប់រំសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាបង្អោនចិត្តចិញ្ចាអំពីសង្ខារធัวទាំងឡាយទាំងពួងដែលមិនទៀងជាទុក្ខនិងជាអនត្តាដើម្បីបរមសុខផ្សេងផ្សា
រួចផុតចាក់ទុកទាំងពួងទានសូមអនុមោទនា